सत श्री अकाल जी। प्राइम एशिया टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं रूबिया धंजल तुहाडे नाल। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर तो करते हैं, जिथे कि राजा वड़िंग ने कांग्रेस मीटिंग तो बाद विच वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कांग्रेस दे विच अनुशासनहीनता दे उत्ते कार्रवाई होवेगी ते हाई कमान खिलाफ बोलण वालियां तो जवाब मंगिया जाएगा। इस दौरान राजकुमार वेरका का भी वड्डा बयान सामने आया कि कांग्रेस दे विच इक्को धड़ा है, वह है राहुल गांधी का धड़ा। उन्होंने कहा चन्नी मेरे नाल है ते मैं चन्नी दे नाल हां। दरअसल चंडीगढ़ दे विच पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पार्टी की मीटिंग तो बाद विच मीडिया के नाल गलबात की। राजा वड़िंग ने दस्सिया कि अज की मीटिंग दे विच पंजाब कांग्रेस के वर्किंग प्रधानां ते खजांचियां, छोटी कमेटी, संगठन के जनरल सकत्तर ते जिला प्रधानां ने हिस्सा लिया। मीटिंग का मुख्य मकसद संगठन नूं होर भी ज़्यादा मजबूत करना ते पार्टी दे नाल जुड़े वख-वख मुद्दिआं दे उत्ते विचार चर्चा करना सी। ते उन्होंने कहा कि बीते दिन पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज भूपेश बघेल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पष्ट किया कि चरणजीत सिंह चन्नी कुछ दिनों के लिए बाहर ने। जिन्हां आगुआं दे नाल अजे मुलाकात नहीं हो सकी, उन्हां दे नाल भी जल्दी मीटिंग की जाएगी। उन्होंने कहा सुखजिंदर सिंह रंधावा ते चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बाद विच मिलण की गल कही है ते अनुशासन कमेटी दे वल्लों हाईकमान के खिलाफ बयानबाजी करने वाले आगुआं नूं जारी किए गए नोटिस के बारे पूछे गए सवाल के जवाब दे विच राजा वड़िंग ने कहा कि जिन्हां नूं नोटिस भेजे गए उन्हां तो पहला स्पष्टीकरण मंगिया जाएगा ते जवाब मिलण तो बाद विच पार्टी अनुशासन कमेटी अते हाईकमान अगली कार्रवाई बारे फैसला करनगे। तो उधर दूसरे पासे राजकुमार वेरका ने कहा कि मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, जल्दी ही मुलाकात सब नाल होवेगी। अते उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दे विच कहा कि कांग्रेस दे विच इक्को धड़ा है, वह है राहुल गांधी का धड़ा ते राहुल गांधी के धड़े नाल संबंध रखते हैं। ते नाल ही उन्होंने चन्नी बारे कहा कि चन्नी मेरे नाल है ते मैं चन्नी दे नाल हां। आज जो मीटिंग है हमारी पीसीसी की मीटिंग है, जिसमें हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं, ट्रेजरर हैं, छोटी सी कमेटी है और जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग है। तो ये है नहीं जी, चन्नी साहब कल क्लैरिटी नाल एक गल दस्सी सी, चेयरमैन दी मीटिंग सी कल और चन्नी साहब ने दस्सिया सीगा, चन्नी साहब ने कल कहा सी कि मैं एक दो दिन बाहर हैं। भूपेश बघेल जी कल उन्होंने नाल गल हुई और भूपेश बघेल जी कल शाम नूं जो उन्होंने प्रेस नूं संबोधन किया, इस बारे क्लैरिटी उन्होंने दी सी कि चन्नी साहब 2 दिन बाद बाहर है, वो बाद च मिलेंगे। दिल्ली के साथ जो लोग कई बड़े नेता थे वो भूपेश बघेल से मिलने तक नहीं आए। कौन ऐसा नेता था जो मिलने नहीं आया? जिसको बुलाया अभी किसी को बुलाया नहीं, जिनको बुला रहे हैं कमेटियों को, चेयरमैन को बुलाया था। 2 चेयरमैन आके मिल गए थे। 2 चेयरमैन ने कहा था कि 1-2 दिन बाद हम मिलेंगे, रंधावा जी और चन्नी जी, और उसके बाद किसी को और बुलाया नहीं। आज मीटिंग है, आज मीटिंग में पता नहीं ये मीडिया बना हाँ तो अच्छी बात है। दिल्ली भी जाना है, शादी में भी जाना है, लोगों के अपने रुझाने हैं। डिसिप्लिनरी कमेटी ने एक नोटिस दिया है एक नेता को, किस तरह का एक्शन लेने जा रही है? देखो नोटिस दिया है हाईकमांड के खिलाफ। मैं पहला भी कहा सीगा, जेड़ा हाईकमांड के खिलाफ बोलेगा और मर्यादा च नहीं रहेगा और एक खिलाफ उन्होंने नोटिस दिता गया, वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे और क्लैरिफिकेशन तो बाद पार्टी बंदी कार्रवाई करेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि भूपेश बघेल जी हमारे प्रभारी हैं और 2027 को इलेक्शन है और हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1 बाय 1 करके भूपेश बघेल जी सबको मिलेंगे। अपनी बात किसी ने रखनी है तो अपनी बात कर सकता है, और अगर किसी को किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकवा है, शिकायत है, या उनको लगता है किसी डिसीजन से कोई गलती हुई है तो अपनी बात बघेल साहब से रख सकता है। अगर वो चाहे कोई व्यक्ति कि भैया मैंने वो बात राहुल जी जे करना
करनी है, खाड़गे जी से करनी है, केसी वेणुगोपाल से करनी है, बिल्कुल उनको वहाँ बुलाया जाएगा। सर, लगातार जिस तरह से ये देखा जा रहा है, हर एक नए महीने में आ जाता है कि नाराजगी चल रही है। हालांकि रंधावा जी, चन्नी जी भी मुलाकात नहीं हो, लेकिन कल उन्होंने पंजाब में ही मैं तो उस चीज को कैसे देखें? मैंने आपको कहा जल्दी मुलाकात हो जाएगी, और ऐसी कोई चीज नहीं, हर आदमी व्यस्त है अपनी अपनी जगह पे। और क्योंकि आज तो मीटिंगें शुरू होनी है, अभी खत्म कैसे होगी? यहाँ तो मीटिंगें खत्म हो गई तो आप ये कहो कि भैया मीटिंगें खत्म हो गई, कोई आया नहीं। अभी चर्चा कहाँ है इस चीज के लिए? अभी तो शुरुआत है। अभी देखो सब लोगों से मीटिंग हो ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं कांग्रेस ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਖਾੜਗੇ ਜੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਅਰੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਗਾ ਜਗਾਂਤਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਚੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਗਾਵਤ ਵਿਚਾਲੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧਾ ਉਬਰਤਾਬ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, OP ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਮਤਾ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। SIT ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ SIT ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ SIT ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ SIT ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ SIT ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ AI ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਸੰਦੇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ
ਮੰਨ ਲਓ ਓਰੀਜਨਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ AI ਜਨਰੇਟਡ ਨਿਕਲੀ ਫੇਰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਈ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਦਿਖਾਏ ਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ AI ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਚੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੈਟ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ कमांड ही अंतिम फैसला करेगी। यार पहली बात तो कोई गुट नहीं है। देखो अल्टीमेटली आजकल क्या हो रहा है कि कोई अगर किसी के साथ चाय भी पी ले तो उसको भी राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है कि ये गुट है, ये गुट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो टीम का खिलाड़ी हूं। मैं हमेशा कच्छा एक परिवार में भी कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना डेमोक्रेसी है। ये बीजेपी में नहीं है। अगर बीजेपी की आप बात करोगे उसमें अमित शाह जी के बिना और मोदी के बिना कोई मेरा ख्याल चूं नहीं करता, पत्ता नहीं हिलता। इसको आप डेमोक्रेसी, मैं तो डेमोक्रेसी नहीं मानता। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बिना कोई बोल नहीं सकता, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी की रियल पिक्चर के लिए हाँ कई बार हम ज्यादा बोल जाते हैं, कई बार हमारे ज्यादा डेमोक्रेसी हो जाती है, वो कई बार जो मीडिया है उसको फिर उस तरह से चलाने लग जाता है। अब मीडिया के ऊपर दोष दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्योंकि एक तरफ जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो चन्नी साहब नाराज हो गए, उन्होंने मीटिंग बुला ली अगले दिन, फिर रंधावा साहब ने उनको ज्वाइन कर लिया, आप दिल्ली आ गए। और यार मैं दिल्ली पर्सनल विजिट पे भी दिल्ली आ गया, तो कोई बहुत मान लो सपोज मैं कल गया था, बात हुई है कि यार हमने कांग्रेस के लिए हमारी लड़ाई बड़ी है। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਜਲਦ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ CM ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। वो तो 5-4 दिन के लिए इधर आए हैं, सभी लीडर्स को मिलना चाहते हैं। अगर कोई माइनर डिफरेंसेस हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और अगली इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे कैंपेन चलेगी, कैसे तैयारी चलेगी, तो इसी वजह से वो इधर है जी। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। देखो पार्टी सभी कांग्रेस के लीडर्स की ही पार्टी है, और टेबल पर तो आखिर बैठना ही पड़ेगा जी। बड़े से बड़ी अगर जंग हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में भी, फिर भी टेबल पर ही आकर बात खत्म हुई है। वो तो जंग की बात थी, ये तो अंदरूनी माइनर डिफरेंसेस हैं, कोई मेजर डिफरेंसेस तो है नहीं। और कोई भी बात देखिए, हम बड़े हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। अगर वहां हम कोई केस हार भी जाते हैं तो रिवीजन हो सकती है। अगर कोर्ट कोई फैसला अपने खिलाफ करती है तो इसमें रास्ता क्या होता है कि हम एक दफा फिर रिवीजन के लिए डालते हैं, वो बड़े बेंच के पास चली जाती है। अगर कोई बात कुछ इरिटेंट रह गया है या आपके मुताबिक कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट सोच लेगा, हमारी पार्टी हाईकमांड सुन लेगी। और देखिए जो भी पहचान आज किसी लीडर की भी है, वो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, पार्टी के कारण ही हमारी पहचान है, हमारे कारण पार्टी की पहचान नहीं।
तो अल्टीमेटली फैसले पार्टी ने करने। मिलना कोई बुरी बात नहीं, मिलना अच्छी बात होती है, मगर लक्ष्मण रेखा में रहकर मिलना इससे भी अच्छी बात है। अगर आपकी कोई डिमांड है, आप चाहते हो, तो मेरा ख्याल बेटर फोरम ये है। चन्नी जी तो हमारे फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, छोटे भाई हैं हमारे, उनको भी पता है कि जिस फोरम पर बात करनी तो वही होगी। लॉयर के चैम्बर में बैठकर तो बात नहीं ना बनेगी। ये लॉयर केस तैयार करेगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आप केस तैयार अपना कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में अपनी जाकर अर्जी लगवाइए, सुनवाई हो जाएगी वहां। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੰਜ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ 227 ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬੰਗੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन ना की कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन खत्म हो चुका है। अब वो कुर्सी की तरफ भाग रहे हैं, सब सत्ता हथियाने के लिए ये चाराजोई कर रहे हैं, जोर आजमाई कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे कहावत है, एक अनार 100 बीमार। आज कांग्रेस में 100 लोग जो हैं वो सीएम बनना चाहते हैं, पर पंजाब की सेवा कोई नहीं करना चाहता। पंजाब में सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। बिल्कुल 27 में रास्ता साफ है, आम आदमी पार्टी बड़ी जीत जो है 2027 में दर्ज करेगी। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਫੀਫਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਬਾਲੋਗੁਨ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਫਾ ਨੂੰ ਬੈਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਇਨਫੈਂਟਿਨੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਫੋਲਰਿਨ ਬਾਲੋਗੁਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਆਨੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲੋਗੁਨ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਲੋਗੁਨ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟੀਮ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ 1-4 ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੀਫਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul.
And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. And you want to see a game with your best players. You don't want to say, how would you feel if I took, you know, we take Messi out? You know, he ran into somebody. Or we took Ronaldo, you bunked into somebody, we're going to take you out of a game. He's great. Or Harry Kane, we're going to take you out of the game, Harry, because you happen to hit somebody a little bit harder than you can't do that. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। E20 ਪੈਟਰੋਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश पे जबरदस्ती करके E20 पेट्रोल थोप रही है। लोगों का जबरदस्त विरोध है, लेकिन इस विरोध के बावजूद केंद्र सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। उस जिद का कारण क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हो रही और रोज झूठ पे झूठ, कभी ये मंत्री झूठ बोल रहा है, कभी वो मंत्री झूठ बोल रहा है। झूठ के पुलंदे दिए जा रहे हैं और नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए, भाई E20 इस्तेमाल कर लो। अभी 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने 6 ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को बुलाया और बोला तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को कहो भाई E20 ठीक है। ये 6 कंपनियां कौन सी हैं? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर, हीरो मोटोकॉर्प, हुंडई मोटर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर कंपनी। इन 6 को कहा भाई तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और तुम जनता को बोलो भाई E20 सही पेट्रोल है और अगर आपका व्हीकल E10 है तब भी E20 चलेगा। आपका व्हीकल E20 नहीं है तब भी चलेगा। आपका व्हीकल अगर E10, E0 पे, E5 पे चलने वाला है तब भी चलेगा। तो ये 6 कंपनी आई। इन 6 में से 3 कंपनियों ने सरकार को मना कर दिया, भाई हम तो ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। 3 कंपनियों ने झूठ बोला। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं जिन्होंने झूठ बोला? मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटोकॉर्प। इन तीनों ने मीडिया में बोला, तीनों के जो आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अगर आपका व्हीकल E0 है, E5 है, E10 है और अगर आप उसमें E20 पेट्रोल डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत 5-7% माइलेज गिरेगी लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। टंकी को भी नुकसान नहीं होगा, फ्यूल सिस्टम को भी, इंजन को भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये उन्होंने तीनों कंपनियों ने झूठ बोला। ये मैं साबित कर रहा हूं, आज उनके ओनर मैनुअल लेके आया हूं मैं। ओनर मैनुअल क्या होता है? जब आप गाड़ी खरीदते हो तो गाड़ी के साथ एक ओनर मैनुअल मिलता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है कंज्यूमर और ऑटो कंपनी के बीच में। अब टोयोटा का जो ओनर मैनुअल है वो क्या कहता है? टोयोटा का ओनर मैनुअल कहता है टोयोटा अलाउज यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। मतलब वो कह रहा है कि 10% तक इथेनॉल होना चाहिए। और उसमें नीचे नोट में लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल इकोनॉमी ऑफ योर व्हीकल व्हेन यू यूज गैसोलीन अल्कोहल ब्लेंड, you should switch back to unleaded gasoline containing no alcohol.
इसका मतलब ये हुआ कि 10% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन 10% इस्तेमाल करने में भी अगर दिक्कत आए तो 10% भी नहीं करना, ये उनके ओनर मैनुअल में लिखा है। और ये सरकारी पीसी में जाके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहते हैं E10 में E20 भी इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 1842 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 526 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ 3 ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਜਾਂਚ, ਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੇਫ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1842 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 526 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਵੈਨ 'ਚ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DCPO ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ DPO ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ 3 ਜਾਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਿਓਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇहद हैरान करने वाले ने। पता लग गया है कि फड़े गए तीनों मुलजम सरहद पार यानी कि पाकिस्तान बैठे किसी वड्डे तस्कर के सीधे संपर्क दे विच सन अते उस दे ही निर्देशों के उत्ते काम कर रहे सन। इन्हां दा काम सरहदी इलाकिਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ यानी कि SSOC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 255 ਗਵਾਚੇ ਫੋਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ 255 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 220 ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 35 ਗਵਾਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 255 ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ CEIR ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ IMEI ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟਰੇਸ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਸਾਂਝ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 220 ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਟ ਮੋਬਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 35 ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟੋਟਲ 255 ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 3-4 ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, 200 ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 255। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪ ਲੌਸਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਟੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ CEIR ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ J&K, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ, ਆਗਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੌਸਟ ਫੋਨਸ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। CEIR ਪੋਰਟਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ IMEI ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲਸ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਠੱਠਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਡੋਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਬਾ ਤੇ
ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਹੈ। ਠੱਠਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ हो सके। मैं यहाँ साथ में ही इस साइड में मेरा मकान है। जिस वक्त 12:30 के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, तो इस बार जो परसों बारिश रात को आई उसमें जो क्लाउड ब्रास्ट जो इधर प्रेमनगर में हुआ उसके मुताबिक हमें अंदाजा था कि यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ से टल गया। तो रात को जब बारिश हो गई, बारिश होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से कोई भी आप कहोगे कि क्लाउड ब्रस्ट की कोई आवाज नहीं आई, थोड़ी सी आवाज आई तो बच्चे जो है मुझे कहने लगे कि बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो लोग जो है वहां बाहर आ गए, तो वहां से मैंने देखा कि बाकी लोग भी भागे। तब तक शुद्ध सारे लोगों को पता लग गया। लोगों ने तुरंत ही जल्द से जल्द अपने मकानों को खाली किया, अपने अपने जो डेरों पर थे, बाकी जगहों पर थे, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि सबों की जान बच गई है, जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है। ख्वाह वो दुकानों का है, गाड़ियों का है, बाकी जो है जायदाद का है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पर हम जिस वक्त यहाँ रात को आ गए तो यहाँ आने का की कोई सूरत ही नहीं थी। दोनों साइड से बिल्कुल बंद, उस साइड से वो नाला और इस साइड से ये नाला जो है अपने उरूज पर थे। और जो हमने लोगों को हमने कहा कि आप एक बात करो, जान बचाएं, पहले जान बचेगी तो सब कुछ हो जाएगा। तो अब जो है आपके सामने सारी कुछ सूरत हाल है, सारी कुछ सिचुएशन है, जो गाड़ियों की हालत है, सड़क की हालत है, मकानों की हालत है और दुकानों की हालत है, बिल्कुल सारा डूब चुका है। तो इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट को जायजा लेना चाहिए, गवर्नमेंट को पूरी तफसील से देखना चाहिए लोगों का कितना नुकसान है। तो अगर लोगों की इस वक्त हौसला अफजाई नहीं होगी तो उस वक्त मायूस नहीं होने चाहिए। पहले की तरह भी जो लोगों के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग कितना डैमेज हुआ है? बहुत ज्यादा डैमेज का तो खुसूसी तो अभी तो पता लगेगा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करें कितना डैमेज हुआ है। मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा नुकसान है, हर बंदा परेशान है। और खुसूसन मैं कहूँगा कि दोनों साइड से आप उस नाले की तरफ से देखें या इस साइड से देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा है। इसकी भरपाई करना लोगों की बस की बात नहीं है, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए और फौरी तौर पे इस पे अमल करना चाहिए। रात को हम सोए हुए थे, तकरीबन 12:30 बजे हम जाग गए, बारिश देखी, बारिश बहुत तेज आ रही थी। तो उसके बाद हम सोए नहीं, हम देखते रहे। तो उसके बाद पानी शुरू हो गया नाले से आना, बेतहाशा बहुत ज्यादा बारिश आ रही थी। बस फिर फ्लड थोड़ा शुरू हो गया और लास्ट में तकरीबन कोई 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा फ्लड आया। ऊपर से उसने ये सारा इधर टूट गया, ये सारा ये मतलब ले गया उड़ा कर, ये दुकानों या मकानों के पीछे सारा पानी बह कर ले गया वो नाले में। क्या मंजर था तब, लोग क्या सोच रहे थे आप? और लोग तो सोच रहे थे, इस महल्ले वाले तो सोच रहे थे हम गए आज, लेकिन अल्लाह का कुदरत ऐसी हुई कि ये उस साइड आर्मी की तरफ मुड़ गया इसका रुख पानी का, तो पानी उधर गया तो ये महल्ले वाले बच गए इधर, नहीं तो यहाँ बचने की कोई सूरत नहीं थी। बहुत बुरी हालत थी, कंडीशन इतनी खराब थी कि बारिश ही इतनी तेज ज्यादा थी जिसकी यानी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। फिलहाल इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।